إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، يا معشر المسلمين، استئنافا لخطبتنا في الأسابيع السابقة، في ذاك الحديث الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم فيها أوامر من الله تبارك وتعالى التي يجب على المسلم أن يعتبر بها، وكذلك النواهي التي يجب عليه أن يتجنبها. فبين النبي صلى الله عليه وسلم في حديث الذي رواه الإمام مسلم، حديث أبي هريرة، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصروا من والله الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أحبتي في الله، بين النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث وأمر بأوجب الواجبات وأوجب الفرائض على الإطلاق، وهو تحقيق العبودية لله جل وعلا بالتوحيد. قال: إن الله يرضى لكم ثلاث. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم قوله: يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا. التوحيد أولا وأخيرا. بكلمة التوحيد يصير المسلم الكافر مسلما، وبختام حياة الإنسان بكلمة التوحيد يكون الإنسان من أهل الجنة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. أمرنا بأن نعتصم بحبل الله، أن نتحد ونكون جماعة واحدة ويدا واحدة على من سوانا، وهذا لا يكون إلا بالصبر فيما بيننا. ولا شك أن الإنسان ضعيف في وحدانيته، إذا انفرد هو في شخصيته يكون ضعيفا، لكنه إذا كان مع الجماعة فإنه اعتصم بحبل الله المتين الذي لا أحد يستطيع أن يغلب عليه إذا كان مع الجماعة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليكم بالجماعة فإن يد الله مع الجماعة. والله جل وعلا يقول: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. وبين الله تبارك وتعالى بأن سبب الفشل وكذلك انتصار الكفار على المسلمين إنما يسببه شيئان: عدم التوكل على الله، وكذلك التفرق. ولذلك قال الله جل وعلا: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأن تناسبوا من والله الله أمركم، من جعله الله يتولى أمركم، عليكم أن تطيعوه ما لم يأمر بمعصية الله. والله جل وعلا يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. والنبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بأن نطيع الأمراء لأن هذا اختيار من الله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث إرباد بن سارية قال: وإن تأمر عليكم عبد حبشي فإن الناس لا يمكنه أن تكون حياتهم سليمة وشوكتهم قائمة إلا إذا كان لهم من يرأسه على الحق. فقد تجد جائرا يسوس الناس ويقول: فما المخرج في هذا؟ فقد سئل أحد الصحابة في مثل هذه المشاكل إذا ابتلي الناس بإمام ظالم، فقال لهم ما قاله لهم صلى الله عليه وسلم: تؤدون الذي عليكم وتسألون الله الذي لكم. ما يجب عليك أن تؤديه، أما حقوقك فاسأل الله تبارك وتعالى فإنه لا يعجزه شيء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: ويكره لكم ثلاث: قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. الله أسأل أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه.
الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أحبتي في الله، لما حرم النبي صلى الله عليه وسلم وذكر في هذا الحديث إن الله يكره لنا قيل وقال، القول الذي لا سند له ولا أساس له من الصحة لا ينبغي للمسلم أن يبوح به أو ينشره. وللأسف الشديد اتخذ الناس هذه الوسائل وسائل التواصل الاجتماعي قبل أن يتحقق الإنسان من الخبر يقوم بنشره في صفحاته أو في المجموعات، فليعلم بأنه شريك لمن افترى هذا الكذب. لذلك إذا كان الشيء لست متأكدا من صحته عليك أن لا تنشره، وإذا كنت شاكا في أمر عليك أن تصمت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما صمت نجا. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. yan uwa musulmi, bayan godiya ga Allah da kuma salati ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, domin ci gaba da hudubarmu da muka dauko a sati guda biyu da suka wuce baya akan wani hadisi na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam da Annabi yake bayyana abubuwa guda uku da Allah ta'ala yake yarda da mai yin su. Dumana wanda ya rike su yake yi yana samun yarda Allah, wanda ya samu yarda Allah aljanna ce makomashi. Sannan Annabi ya zana wasu abubuwa guda uku wanda Allah yana kyamar su. Duk me abin da Allah yake kyama zai iya gamuwa da fushin Allah kuma shi yake kai bawa zuwa ga wuta. Allah ya tsare kani. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace abubuwan nan guda uku, na farko Allah ya yarda muku ku bota mishi shi kadai, kada ku hada shi da kowa. Bi ma'ana mutum ya zama to muwahhid, mai bautar Allah shi kadai, kada ya bauta wa kowa sai Allah, sannan kada ya hada Allah da wani a cikin bautar. Idan ka tashi roƙo Allah shi kadai, shi yake da haƙƙin a roƙa kuma shi yake biyan bukata. Duk yawan bukatar ka in ka kai ta zuwa ga Allah sai ka samu abu biyu. Allah ya baka ladan ka roke shi sannan ya biya maka bukata. Kada ka taba tsokan cewa akwai wata matsala da ta gagari Allah, babu ita. Ko ya take, ko ce irin matsala ce, in kuma bukata ce ba ta da yawa, in dai ka roki Allah, Allah zai biya ma. Me akwai ne kuma mai badawa kuma shi ba kowa. In za ka dogara ga Allah, in ka dogara ga wani za a yi rashin sa'a baya nan ko baya da lafiya ko ya rasu ko kana nesa da shi. Amma Allah ta'ala sai kira wa kanshi yace in kun tashi dogaro, bai ce ku dogara ga Allah kai tsaye sai wanda, sai ce wa tawakkal ala al-hayy allazi la yamut. Ka dogara ga ubangiji rayayyen da baya mutuwa, wa sabbih bihamdi, kuma kai tasbihi ka gode mishi. Duk in aka ce ga wani yana dauke da nauyin komai naka shi, cinka da shanka da duk wata ɗawainiya ka wani shi yake yi. Yana daga cikin babbar damuwar ka ce wannan nan ba ya da a yau, ko a ce ya rasu ko wani abu. To amma sai Allah ta'ala ya ce dogara ga wanda yake rayuwa baya mutuwa. Shi in ka dogara da shi ba maganar cewa madogara ka ta kare, domin ka rike gaskiya. Duk rayuwa da za a ce wani yayi ma mutane kaza yayi kaza, daga ya rasa matsayin ko damar ko na abu sai a ce ƙaryar wani ta gane, amma ba za ka taɓa ce an ce gaskiyar wani ta gane ba. To duk wanda ya riko da Allah ya yi riko da gaskiya, ita kuma gaskiya ba a ce a taka. Don haka bautar Allah shi kadai, duk abin da aka ce bauta ne, aiki ne da gabai ko furuci ne, amma ba kai dan talakan ya biya ka ba, dan ubangiji Allah ta'ala da ya baka shi da biya ka. A nan ba bautar shi ba ce. Biyayya ga na gaba, tausayawa na ƙasa da kai, ba su ke biya ba, wanda ya ce ai shi ake yi wa shine Allah ta'ala. Na biyu daga ce abin da yake sa ya samu yarda Allah, Annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku yi riko da igiyar Allah, kada ku addini daya, annabi guda daya, alƙibla guda daya, littafi guda daya. A ce duk wannan abubuwan sun kasa hada kan musulmi sai wani abu wanda baya daga cikin farillai. Duk sabanin da zaka ji ana cewa an yi tsakanin wani da wani ko su wani da su wani, zaka ga cewa ba saba akan bautar Allah ba saba akan cewa kai wani annabi gare ka ba annabi Muhammad, ba a saba akan cewa ko Ramadan din nan rukunan musulunci guda 5 dukkanin musulmi sun yarda da su. Imani na rukunan shi guda 6 haka ake tafiya. Duk wani abu za ka ga an yi sabani, galiban ana yin sabani akan wani abu ne wanda yake ra'ayi, wanda ko mustahabi bai kai baratana ta wajibi. Galiban ana iya samun sabani akan bangaren akida, to kuma wannan ita babu wani abu da ya kai akida muhimmanci. A matsayin ku na musulmi, ku yi riko da igiyar ubangiji. Babban abin da yake kawo musulmai su samu rauni su kasa abu biyu ne, shine dogaro da wani Allah, ka rinka ji da ƙarfinka in kana da shi, ko kuɗinka ko wani abu naka ko mulkinka ko iliminka ko wani abu, ka dogara da shi ba Allah ba. Sannan abu na biyu shine rarrabuwar ka. Shi yasa ma Allah ya ce wala tanazaru fatafshalu wa tazhaba rihukum
to in mun zauna sai mun saba sai Allah ya ce wasbiru ku yi hakuri da juna. Kada ku yi jayayya, ku daina sabani, duk abin da zai haifar da sabani a yi kokarin a toshe wannan kofa. Da musulunci ya hana giba ko annamimanci ko wani abu, ba asalin annamimanci bane haramun, a'a me zai haifar shine gaba da kiyayya tsakanin wane da wani, wanda addinin musulunci baya son. Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya gaya wa sahabbai cewa za ku iya samun a rayuwa sabani ya shiga tsakankanin, amma me ya kamata ku yi hakuri da juna. Idan muka haƙuri da junanmu sai Allah ta'ala ba mu nasara akan makiyanmu. Amma idan za mu samu ɗan ƙaramin saɓani, kamar yadda Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah ya ce, da a ce duk lokacin da musulmai suka saba akan wata mas'ala sai sun rarrabu, ya ce to ko jami'i ba za a yi. Dan ko a masallacin na rigar da kake saye da ita kala taka ba ta wuce, na saba ma anan kai ma ka saba mu da. Amma ya aka kai yarda da wannan in zo a haka, kai ma kai na yarda ka zo a haka, ko ba me yake suna ba ma ganin zai iya raba mu. Ƙananan abubuwa da ke da ko ba su kai muhimmancin addinin mu ba, to bai kamata su saba mu. Inda za ka ɗauka duk wani abu da za a ake tunkawo shi a yau a duniya, wanda ke sa wani ya so wani, wallahi tallahi bai kai muhimmancin addini. Kuma shi nan da yake sa mutane, akwai wanda za su iya rigima akan bangaren siyasa, rigima akan gari ko anguwa ko yare ko kabila ko wani abu, dukkanin su in ka tattara su annabi ya ce kullukum min adam wa adam dukkanin ku kakanku annabi Adam ne, shi kuma annabi Adam daga sai shi yasa ɗaya daga cikin magabata yace in kana so ka san asalinka, yace ɗauki ƙasa ka kalle ta sosai, yace sai ka ƙara mata ruwa ka kwaba, wannan shine asalinka. In wannan abin alfahari ne to sai ka. Shi yasa wani mai hikima yace annasu min jihati takwini atfaru, su mutane asalin su in ka dubi halittar su aiwa in juna ne, abuhu Adam wal ummu Hawwa. Kakansu na farko annabi Adam ne, kakansu ta farko ita ce Hawwa. فإن يكن لهم في أصلهم شرف يفاخرون به الدين والمال. In wani zai alfahari da muna da asali ko mu ne kaza to asalin da ya kamata shine rinka cewa ni daga laka nake, ni daga ruwa nake, da laka da ruwa mai abu alfahari. Inna akramakum indallahi atqakum. Annabi sallallahu alaihi wasallam hajjin wada ya tara mutane da farare da jajaye da kowa, yace ala la fadla li arabiyyin ala al-ajami wala li ajamiyyin ala al-arabi illa bi taqwa kullukum min adam wa adam min. Ya ku jama'a ku saurara, balarabe bai fi wanda ba balarabe ba daraja a wurin Allah, wanda ba balarabe shi ma bai fi balarabe ba illa bi taqwa sai da tsoron Allah. In balarabe ya fi ka tsoron Allah shine babba a wurin Allah, in ka fi balarabe tsoron Allah kai ne babba a wurin Allah. Kullukum min adam, dukkanin ku daga annabi Adam ne, wa Adam min turab, shi kuma annabi Adam daga kasa. Kina asali dai ne. In kana so ka hini sai ka hini tsoron Allah, in ina so ka fi ka tsoron Allah. Abu na uku wanda zamu rufe gurbin mu akai daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ambata, Annabi yace an tunasibu man wallahu Allahu. Ku yi nasiha, ku yi biyayya ga wanda Allah ya ba ma jagorancin al'amuran. Tafiya ba ta tafiya ba jagora. Sawa'an jagora ne na anguwa ko da mai gari ne a anguwar, in dai ka san Allah ya bashi to ka mai biyayya muddin abin da yace ayi ba sabon Allah. A ma'aikata ne ga shugaba a cikin ku kai mai biyayya muddin abin da yace ayi ba sabon Allah. A cikin gida waye babba, abin da yace ayi muddin bai zama sabon Allah. Barantana wanda Allah zai ba shugabanci na anguwa ko na gari ko na ƙasa ko na abu. Kuskuren da mutane suke samu wani lokaci shine danganta matsaloli da ke faruwa yau da gobe ga shugabanni. Sannan ɗaukan shugabannin mu ɗauke su muna son mu gan su kamar mala'iku. Amma sai ka bincika kai in ya kake. Allah ta'ala ta yi wa kazalika nuwalli ba'd az-zalimin ba'dan bima kanu yaksibun. Yanda kuke galiban haka Allah yake dora muku shugabanni. Sahabbai da suka fi kowa tsoron Allah sai zama shugaban su shine Annabi Muhammad. Sahabbai da yake suna da tsoron Allah amma tsoron Allah su bai kai na sahabbai ba, sai zama sahabbai ne shugabannin su, talakawa kuma tabi'ai. Tabi'ai da yake basu kai tabi'ina masu bi bayan su, ba su kai su ba, sai zaman to gwalgwadon yanda kuke gwalgwadon yanda Allah ta'ala yake dora muku shugabanni. Amma akwai wanda zaka ga in abinci ya hau, farko wanda zai fara ganin laifi shine Allah, shugabanni. Ya manta da cewa mai arzawa shine Allah, ba shugabanni ba. In rayuwa ta yi kunci, wani ko ɗari mata shi ta yi. In aka ce an samu adadin yara sun mutu da yawa, zaka ji ya ce wannan gwamnati ce. Alhali a Nijar a yau 2026 daga independence zuwa yau waɗanda suke rayu sama da mutum miliyan 20 da wani abu.
in ka bincika da wanda aka haifa a asibiti da wanda a gida aka haife shi ko kuma a kauye aka haife shi, na kauye da gida sun fi yawa sun da asibiti. Ya kai wasu su ba mai nuna ma cewa mai sawa a rayu shine Allah. In mutum yana son gyara a kowane lokaci kai ka gyara. Shi yasa wani mai hikima ya ce aqimu dawlatal islam fi nufusikum tukum lakum fi diyarikum. Ku kokarin kafa daular musulunci a karan kawunan ku, a gidanka ka bi dokokin Allah, a anguwar ku bi dokokin Allah, a garin ku bi dokokin Allah, sai ya zama a ƙasa kowa ya gyara. Ai duk wanda ya zo masallacin nan da riga ya zo, amma ba wanda ya dinka mana riguna, shine ka sa na sa, shi ya sa mun sa, sai muka zo gabaki da muka zamanto kowa da kaya. Haka in ka gyara na gyara muka gyara sai al'amuran su gyara. Wannan ce sunnar Allah. Kuma Allah na saukar da bala'i wani lokaci da jarabawa ne don mu gyara. Amma sai ka ga wani lokaci da Adam baya tunani. Anas dan Malik sahabin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mutane sun ce mai Anas muna kuka da Hajjaj dan Yusuf as-Saqafi. Hajjaj wani azzalimi ne cikin shugabanni, yayi alheri amma shi da kashe mutum da kashe cinnaka bai bambancin shi. Dan Hajjaj ne in yace maka kai huta ta ga wannan kohar, in ka yi shi sa'a ka duba takalminka yana wannan kohar, ka bi ta ganan yanka ka sai. Abin da ya sha mai kai, abin da yake duba shine ka hutan amma ba ta ga inda ya ce. Har sahabin Annabi ya yanka. Sahabin Annabi an samu sahabin da Hajjaj ya yanka. Ba wai ta bi aiko sauran farar hula ba. Amma da suka yi su Anas da Malik suka ce ya za mu zauna a cikin wannan wulakanci da kaskanci. Kai sahabin Annabi ne ka jagorance mu ga ya za mu yi kaza da kaza, ya ce ku je ku gyara. Annabi ya ce min babu wata rana da za ta biyo baya illa wallazi ba da sharru, ba wani yini face abin da zai biyo baya na kwanaki ya fi wancan, hatta talqaw rabbakum, har sai kun iske ubangiji. Akwai sahabban da suka ce ya Rasulullah ka ce Allah zai jarbe mu da shugabanni nan gaba, ya za'i? Annabi ya ce ku sauke haƙƙin da yake kan na mu fa ya zamu. Annabi ya ce ku roki Allah ya ba ku, in Allah ya ba ka akwai mai kwace ne? Ba mai kwace. Amma ka'idar ita ce mu doka, shugabanni nawa aka yi, jagororin gari nawa aka yi, tun a da zuwa yanzu. Kar mu zamanto, musamman wannan kira ne ga ƴan uwana matasa. Ko da lokaci za ka ga abin da muka kware shine cewa ganin kurakurai na jagororinmu, alhali ba haka ya kamata ba. Wace contribution kai ka kawo, wace gudunmuwa ka kawo. Tun dawowar siyasa ƙasar nan AFC ake fara turo ɗan jifana, Allah ji kanshi da gafara, da wasu shugabanni suka rinka zuwa bayan shi. Akwai ma wanda aka mai tarbe, wanda in banda shugaban kasa ba a taɓa ma wani gwamna irin wannan tarben ba. Kafin ya bar wurin sai da zaman to mutane suna caccaka shi. Ba wanda za a kawo sai ka samu mutane za su caccake shi. To amma sai mu duba cewa kullum mu ne na gari ana dora mana na banza. Wannan ya kamata ka duba. Ko rikici aka yi aka samu mutum bakwai suka ce fari, kai kaɗai ka ce baki, ya za a yi zaman to kai kaɗai ne mai gaskiya. Gyaran yana nan a wuri ɗaya, shine cewa ku bi Allah sai Allah ta'ala ya kawo sauƙin al'amura. Ba wani shugaba da isa ya jiyar da mutum daɗi, ba wani shugaba da isa ya sa wani wahala. Abin da yake zuwa wa mutane da daɗi da wahala daga wurin Allah ne. Allah ce in tattaqullaha yaj'al lakum furqana. Ku tsoraci Allah kawai shi kira wuce. Amma duk lokacin da zaka ga galiban mutane musamman matasa a cikin mu, zaka ga wannan ya doki kaza ya yada, wannan ya doki kaza ya yada, maganganun da ba su da tushe, ba su da asali. In wancan ya tafi a garin na hajjin wato an zai da komi da komi da sunan matsaloli za su gyaru. Me ya gyaru? Saboda matsalar da ke faruwa shine mai ciwon kai ne aka ba magani ciwon ciki, ya sha magani amma ba zai yi magani. Wallahi da zanga-zanga da huto na huto da rubuce-rubuce da zagi da komi da komi, duk ba abin da zai gyara mana sai in mun gyara mun sha magani, shine su ba Allah. Bin Allah maganin wayo Allah, amma in ba Allah aka bi ba wallahi ba za a daina wayo Allah. Mu bi wannan matsayin ka'ida. Sahaba Annabi sallallahu alaihi wasallam sun gamu da shugabanni waɗanda kowa tabbatar da ba mutanen kirki bane, irin su Hajjaj bin Yusuf. Amma tafiyar ma'aiki sai Allah ta'ala ya jarraba. Wanda zai ce to ya aka yi su ma suka gamu da irin wannan? Allah ne ya ce wa taqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassa. Ku ji tsoron fitina wanda idan ta zo ba lalatatun kaɗai ku za ta shafa kowa ne. Yanda ka san in aka yi ruwan damana da wanda yake da niyyar shuka Allah zai jika gonar shi, wanda ma ba ya da niyyar zai yi noma Allah zai jika gonar shi. Haka in banna ta yawa a gari Allah ya saukar da bala'i kowa za ta sha, da nagari da wanda ba nagarin ba. Ina mafita shine a dawo a Allah. Allah ya ce falawla iz ja'ahum ba'suna tadarru,
da dai a ce lokacin da bala'i ya zo musu sun kaskantar da kai sun bi Allah, amma ba haka suka yi ba, zukatan suka kekashe. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wa zayyana lahum shaytanu ma kanu ya'malun, shedan ya kawata musu abin da suke gani shine mafita. Bin Allah maganin wani Allah, wannan ita ce ka'ida ko me Allah yake so me Allah yake so baya so ka bai, ni ma in gyara kai ma ka gyara. Yanda kake ganin gari in ya fito kowa zai fito daga gidan shi ne, kowa a fito a taro a ce taro ya kai taro, to wallahi haka in ka gyara na gyara sai Allah ta'ala ya gyara. Amma duk lokacin da mutum zai rinka surutu akan shugaba ko da na anguwa ne, to abu na farko da yake dubawa shine waye ba shi wannan matsayin. Allah ya ce qul illahumma malikal mulk tutil mulka man tasha. Duk wanda ka gani akan wata kujera ko ma'aikata ce shine shugaba, wallahi ba shi ya dora kanshi ba, Allah ya dora shi. In shugaba anguwa ne, Allah ne ya dora shi. In shugaban gari ne, Allah ne ya dora shi. In shugaba ne na ƙasa, Allah ne ya dora shi. Kuma yana da lokaci, an yi lokacin da babu shi, za a yi lokacin da babu shi. Kai kuma kana nan a matsayin ka na talaka, mai shan wahala in yayi zagi ko ya tsinuwa kai ne. Shugaba nawa aka yi da wayenka da hankalinka suka tafi suka barka, me ya gyaru? Sai ka gyara, Allah zai gyara ba. duk wanda ke tsoron Allah, Allah zai sa wa musta. Allahumma atina fi man hadayt wa atina fi man afayt wa tawallana fi man tawallayt wa barik lana fi ma atayt wa qina sharra ma qadayt. Marasa lafiya daga cikin Allah ba su lafiya, wanda suka riga mu su Allah ka yafe musu. Idan rasulun ta zo sa mu cika da imani, ya Allah ka ba mu lafiya da zaman lafiya da kwanciyar hankali da damana mai albarka a wannan kasa ta mu kasashe musulmi gaba ki daya. Bukatunmu na alheri ya Allah ka biya mana, dukkan sharri ya Allah ka kare mu. kamar yadda tara mana ya Allah ka yafe mana zunuban mu, tara mu da aljanna. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.